हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट बोर्ड। आज आम समांतर प्रगतिर बेसिक कॉन्सेप्ट एवं क्वेश्चन आंसर विषय देखिबा। समांतर प्रगति विषय जानिबा आगु प्रथमे जानि रखिबा जे अनुक्रम क्या कहुए ना गोटे नियम को भित्ति करी निर्दिष्ट क्रम संख्या समूह को एक अनुक्रम कहुए। उदाहरण 2 4 6 8 1 3 5 7। ताहले आम कौन जानले ना यार प्रत्येक संख्या 2 4 6 8 एमाने प्रत्येक केते 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 वर्धित होइकी अछंती ना 2 वर्धित होइकी अछंती 2 वर्धित होइकी अछंती। तेणु एमाने गोटे अनुक्रम रे अछंती। सेही परी 1 3 5 7 यही अनुक्रमटे मध्य गोटे संख्या यही अनुक्रमर गोटे संख्या ता पूर्ववर्ती संख्या टू 2 वर्धित हो रही। तेणु एम को गोटे गोटे अनुक्रम बोली कह जाए। सही अनुक्रम प्रत्येक संख्या को तार गोटे गोटे पद बोली कह जाए। पद बोली कह जाए। तो कौन ता माने कौन एठारे लिखी हेनी मु बोर्ड लिखिकी कौचे 2 4 6 8 ये जो अनुक्रमटी थिला ये 2 को कहुए गोटे पद। ये हूँ प्रथम पद। 4 ये हूँ द्वितीय पद। 6 ये हूँ तृतीय पद। 8 हूँ चतुर्थ पद। बा प्रथम पद को कह जाए T1, द्वितीय पद को कह जाए T2, तृतीय पद को कह जाए T3, चतुर्थ पद को कह जाए T4 एवं सही परी पद जिते बढ़ी बढ़ी चलो पद गुड़िक संख्या बा T1, T2, T3, T4 तापर T5, T6 से परी बढ़ी बढ़ी चलो। ताहले अंडरलाइन करदबा अनुक्रम को T1, T2, T4 पर लिखा जाए। एठारे T1, T2, T3, T4 इत्यादि को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद एवं चतुर्थ पद बोली लिखा जाए। सही परी n तम पद को Tn द्वारा सूचा जाए। माने कौन यही जो अनुक्रम लिखी 2 4 6 8 एठी यही अनुक्रम रे Tn पद मन कर n = 7 ता माने कौन 7 नंबर पद सप्तम पद केते ताको आम कहबा Tn बा यही क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप नेले T7। ओके। तेणु n तम पद को अनुक्रमर साधारण पद बोली कह। पुणी थे आम आमर उदाहरण नि अनुक्रम को लक्ष्य करवा। ये हूँ द्वितीय पद T2, ये प्रथम पद T1, ये T3, ये T4। द्वितीय पद एवं प्रथम पद मध्य पार्थक्य तृतीय पद द्वितीय पद मध्य पार्थक्य सहित यदि सामान हुए एवं यही अनुक्रम आम जेकोसी पद भी नवा मनकर एठार आम सप्तम पद नवा T7 और तापर अष्टम पद नवा T8 और नवम T9। मनकर आम देखा अष्टम पद और नवम पद मध्य यदि पार्थक्य भी 2 हुए कि से समान अंतर रे वर्धित हो रही था तेबे ताहाको कहबा समांतर प्रगति। पुणी प्रगति 3 प्रकार समांतर प्रगति, गुणोत्तर प्रगति, हरात्मक प्रगति। तेणु गुणोत्तर हरात्मक प्रगति विषय आम सिलेबस ना आमको पढ़ार अच्छे केवल समांतर प्रगति विषय। समांतर प्रगति वर्तमान कौन आम जानी सारे।
ତେଣୁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ପରପଦ ପୂର୍ବପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ T2 ମାଇନସ୍ T1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ T3 ମାଇନସ୍ T2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ T4 ମାଇନସ୍ T3 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା D ବୋଲି କହିବା। ଯଦି T1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A ପ୍ରଥମ ପଦ, T2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ D ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, T3 ତୃତୀୟ ପଦ, T4 ଚତୁର୍ଥ ପଦ ହୁଏ, ତେବେ Tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା A ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ D। ଏଇଟା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପି ଅଟେ। ଏପି ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା। -18, -16, -14, -12 ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଅନୁକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପଦ ବା ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା -18, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି -16। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ବା ଡି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା -16 -18 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 2। ସେହିପରି -14 ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଦ, -16 ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର -14 -16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଇ 2। ଏବଂ ସେହିପରି ଅନୁକ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପଦ ସହିତ ତୃତୀୟ ପଦର ଅନ୍ତର, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ହେଉଛି -12 ଆଉ ତୃତୀୟ ପଦ ହେଉଛି -14। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ହେଉଛି ବି 2। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦର ଅନ୍ତର ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ରମଟି ଏପିରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦ ତୁମେ ନେଇକି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁକ୍ରମଟି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିବ, ନଚେତ୍ ତାହା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଚେକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର Tn ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା କେତେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା -18, -16, -14, -12 ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ Tnର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା Tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ D। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କାହାର ମୂଲ୍ୟ Aର ମୂଲ୍ୟ, nର ମୂଲ୍ୟ, Dର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା A କେତେ, n କେତେ, D କେତେ। ନା ଏଠାରେ A କେତେ ପ୍ରଥମ ପଦ, ତେଣୁ -18 ହେଉଛି A। D କେତେ ହେଇଥିବ ନା ପରପଦରୁ ପୂର୍ବ ପଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି 2 ହେଲା। ଆଉ nର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ nତମ ପଦ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। Tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ A ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1। A ହେଉଛି -18 ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ D ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର, ଯାହାକି 2ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ -18 ପ୍ଲସ୍ 2n ମାଇନସ୍ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2n ମାଇନସ୍ 20 ହେଉଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ମାନେ କ'ଣ। ମନେକର ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ 2, 4, 6, 8, 10 ... ତାହେଲେ ଏଇ ଅନୁକ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ମାନେ 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 10 ପ୍ଲସ୍ Tn ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ବହିରେ। ଦେଖିବା ବହିର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ
ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିଦେବା। ମନେକର ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁକ୍ରମଟି ହେଉଛି 1 3 5 7। ଯଦି ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ SN କେତେ? ତାହେଲେ ଆମ ଉତ୍ତରଟି ହେବ n ପଦର ଯୋଗଫଳ। ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 7 12 3 15 1 16। ତେଣୁ ଏଠାରେ SN ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16। ସେହିପରି ଆମେ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ ଏବଂ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ଓଲଟାଇ ମିଶାଇବା କୌଶଳ, ଯେଉଁଟାକୁ ଜର୍ମାନୀର ବିଖ୍ୟାତ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗାଉସ୍ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିନେବା। 1 2 3 ଅପ୍ ଟୁ 100 ଯାଏଁ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁକ୍ରମରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି S100 ହେଲା। S100 କାହିଁକି ହେଲା? ନା 1ରୁ 100 ଯାଏ ଯେତିକି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ପୁଣି ସେହି ଅନୁକ୍ରମକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିବା। ମାନେ କ'ଣ? 100ରୁ 1ରୁ 100 ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା 100ରୁ 1। 100 ପ୍ଲସ୍ 99 ପ୍ଲସ୍ 98 ଡଟ୍ 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 1 ଯାଏଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବି କ'ଣ ଲେଖିବା? S100 ହିଁ ଲେଖିବା। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା 1ରୁ 100। 1ରୁ 100 ଆମେ ସିଧା ଭାବରେ ଲେଖିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ S100 ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି S100 ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ S100 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ S100 ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହେଇଗଲା 2S100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତଳକୁ ତଳ ମିଶାଇବା। 1 ପ୍ଲସ୍ 100 101। ଏପଟେ ସେମିତି 2 ପ୍ଲସ୍ 99 101, 3 ପ୍ଲସ୍ 98 101 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ 100 ପ୍ଲସ୍ 1 ବି 101। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି କେତେଟା 101 ରହିଲା? ନା ଦେଖିବା କେତେଟା 101। ଏଠି 2S100କୁ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ରଖିଲେ ଆମେ 1ରୁ 100 ଯାଏଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା? ନା 100ଟି ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମର ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ କେତୋଟି 101 ଅଛି? ନା 100ଟି 101। ତେଣୁ 101 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? S100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି 101 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 2ଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 5050 ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁକ୍ରମରେ ବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ ଶେଷ ପଦ ଦତ୍ତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ହେବ? ନା SN ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2 a ପ୍ଲସ୍ l। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ମନେକର 2 4 6 8 10 ହେଉଛି ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ଥିବା ଅନୁକ୍ରମଟି। ତେଣୁ ଏହାର SN କେତେ ହେବ? ନା n ଏଠାରେ କେତେ? 1 2 3 4 5 5/2। a ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦ, ତେଣୁ 2, ସେକେଣ୍ଡ l ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ତେଣୁ 10। 5/2 ଇଣ୍ଟୁ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 କଟିକି 5/30। ତେଣୁ ମିଶାଇକି ଦେଖ 2 4 6 6 12 8 20 20 10 30। ତେଣୁ ଆମେ SNର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ? n/2 ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ଲସ୍ nତମ ପଦ ବା ଶେଷ ପଦ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର SN ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2 2a ପ୍ଲସ୍ n-1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ d, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର। ଏହି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଦ, ଯେକୌଣସି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ମନେକର ଏକ ଅନୁକ୍ରମଟି 2 4 6 8 ଏମିତି ହେଇକି S50 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ S50 ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ 50ତମ ପଦ
ବା T50 ଆଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେଣୁ T1ରୁ T2 ପ୍ଲସ୍ T3 ଡଟ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ T50ର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ S50। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ତୁମକୁ ଉଦାହରଣରେ 4ଟି ପଦ ଦତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପଦ T1, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2, ତୃତୀୟ ପଦ T3, ଚତୁର୍ଥ ପଦ T4। ତୁମକୁ T50 ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଛି କ'ଣ S50 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବ T50 ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକ୍ରମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ ସୂତ୍ର ପକାଇକି ମିଶାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା Sn = n/2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2a ପ୍ଲସ୍ n - 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ d। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି nର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ କେତେ ନା n = 50। d କେତେ d ଏଠୁ ଜାଣିଦେବା ଆମେ 2, 4, 6 ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ନା 2 ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ d = 2 ଏବଂ a ଏଠାରେ କେତେ a ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ, ତେଣୁ a ହେଉଛି 2। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ 3ଟି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା ତାହେଲେ S50 = n/2 n ଜାଗାରେ 50/2 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଜାଗାରେ 2 ପ୍ଲସ୍ n - 1 n ଜାଗାରେ 50 - 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ d ଜାଗାରେ ଏଗେନ୍ 2। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସୁଛି ନା 2550। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଦେଖିଥିବା। ନେକ୍ସଟ ଅନୁଶୀଳନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା।